صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اے سب ٹینشنوں میں رہنے والوں، اے دکھوں میں رہنے والوں، اے غموں میں رہنے والوں، تمہیں رب وہاں سے دے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہ جائے۔ ایک بار درود پڑھ لے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا یہ جو عمل ہے نا، بادشاہ عمل ہے، بادشاہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اللہ الصمد۔ دراصل یہ جو اللہ الصمد کا عمل ہے نا، یہ لیا گیا ہے سورہ اخلاص سے، یعنی قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، کیا؟ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ وہ سورہ قرآن پاک ہے جو ایک بار اگر پڑھو گے نا تو 1/3 قرآن، یعنی تیسرا حصہ قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھو تو پورا قرآن۔ دوستو ایک بات ہے، ہم ایک دوسرے کو وظائف بتاتے ہیں، مجھے بھی دنیا بتاتی ہے، پھر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، پھر آپ اس کا رپلائی کرتے ہو، کامیاب ہو گیا، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، پھر میں آپ کو تجربہ کے طور پر بتاتا ہوں فلاں وظیفہ ہے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کوئی اللہ کا نام ہے، کوئی اسماء گرامی ہے، یا کوئی قرآنی آیت ہے۔ تو دوستو ایک بات ہے، پورا قرآن پاک بنا پڑھے اور دعا کرے، بتائیں قبول ہوگی کہ نہیں؟ بتائیں، کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ تو دوستو یہ دیکھیں، اگر یہ سورہ اخلاص وہ صورت ہے کہ یعنی قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار پڑھ کے آپ دعا کیا کرو، تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ لیکن میں یہاں پر جو آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں نا، وہ اس صورت کا جو پلر ہے، اللہ الصمد ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ جی کافی ہے، میرا مکمل کارساز ہے اور میرا وکیل ہے، اور کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا، آپ یقین نہ کر پاؤ گے کہ رب کائنات یہ عمل کرنے والے بندے کو جی، جو اللہ الصمد یا سورہ اخلاص پڑھتا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ الصمد کا جو ورد کرتا ہے، اب ساتھ میں آپ کہیں قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد 100 بار کہہ کے پھر کہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے جی، یا اس طرح کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہے جی، یا اس طرح کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہے جی، یا اس طرح کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ الصمد۔ دوستو جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اس کی گاڑی کی پرابلم دور ہوگی؟ نہیں، میں کہتا ہوں اگر وہ گاڑی بھی نہیں نا اس کے پاس، کار ایک مثال ہے، تو اللہ تعالیٰ جہازوں میں، ایروپلینز میں پھرنے والا اسے بنائے گا۔ اور پھر غریب بندہ ایروپلین میں پھرے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں اتنا، یعنی ظاہر اللہ کا، آپ اللہ الصمد پڑھتے ہو، نیکی تو ملے گی نا، آخرت بنی کہ نہ بنی۔ اسی طرح جب ہم یہ عمل کرتے ہیں نا، یعنی سورہ اخلاص کے ذریعے پڑھو اللہ الصمد، یا کوئی اور دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ الصمد، یعنی کسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں نا پروردگار، استغفار کر کے، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ہے جی، 100 بار پڑھ کے پھر بنا کہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو کیا ہے اس وقت بندہ کیا رب کو کہہ رہا ہے؟ رب کے آگے وہ عرض کر رہا ہے کہ مولا تو بے نیاز ہے، لیکن مولا تو جانتا ہے کہ میں بے نیاز نہیں،
या अल्लाह मुझे बीवी भी चाहिए, अगर कोई लड़की ये अमल कर रही है, औरत कर रही है, या अल्लाह मुझे खामद अच्छा चाहिए जो पूरी जिंदगी मेरी केयर करे, है जी, और मोहब्बत करे, या मुझे बीवी चाहिए, खामद चाहिए, या मुझे अपना मकान चाहिए। मौला तू तो ला मकान पर है, लेकिन मुझे तो मकान चाहिए। अल्लाह तू बेनियाज है, मैं तो नहीं। इसी तरह जो बंदा अपनी किसी हाजत के हाथों मजबूर है, परेशान है, उसको चाहिए कि ये अमल जो मैं आज आपको बताऊंगा, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील अल्लाह समद, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील अल्लाह समद। इंशाअल्लाह ताला इस तरह सबब लगेगा कि लोग पकड़ाएंगे, ये लो भाई ये पकड़ लो, ये लो भाई ये पकड़ लो, ये लो भाई ये पकड़ लो, है जी। तो आपको मैं ये वजीफा बताता हूँ कैसे आप करें, इंशाल्लाह आपकी परेशानियां खत्म होंगी। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। मेरे नाम के जैली वज़ाइफ चैनल खुलना शुरू हो चुके हैं, बल्कि मेरा बैकग्राउंड को गायब करके मेरी ही तस्वीर, मेरी ये जो ऑडियो और ये वीडियो है, लोग अपने चैनल बना रहे हैं, उनसे बच के रहिएगा। उसमें जो वजीफा बताया जाता है ना, वो चोरी शुदा है। और चोरी, मुझे बताएं कि वजीफा, मैं कहता हूं ना, इजाजत के लिए कमेंट करें, एक लाइक करें, है जी। मुझे ये बताएं कि अगर इसके बगैर इजाजत नहीं, तो एक बंदा चोरी करके ले गया वीडियो, तो फिर आपको क्या उस वजीफे का फायदा होना है जिसकी बुनियाद ही चोरी है, जिसकी चोरी के जरिए वजीफा आप तक पहुंचाया गया है, वो वजीफा कभी कट नहीं करता। तो याद रखिए, ऐसे अगर चैनल आपको मिले, एक मेरा जो चैनल है मौज मस्ती टीवी, बड़ा चैनल नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद असनैनी वज़ाइफ टीवी, ये नजर आ रहा है। इसके बाद इमरान ताहिर वजीफा, मेरे नाम का ही चैनल है। इसके अलावा अभी तक कोई मेरा चैनल नहीं है जी। तो बाकी चैनल अगर कोई मेरे नाम का बनाए, मेरी ये तस्वीर पिक्चर लगाए, तो बच के रहना। और पैसे भी मैं किसी से नहीं मांगता, याद रखिएगा। और मैंने फ़ोन नंबर भी नहीं रखा हुआ, अगर वो अपना फ़ोन नंबर दे तो फिर वो फ्रॉडिया है, झूठा है जी। तो अमल क्या है जी, अमल इस तरह करना है आपने। अगर ज़िंदगी में परेशानियों से, दुखों से आप निजात चाहते हो, तो एक वतीरा अपना बना लो। वतीरा क्या कहते हैं, एक बंदे की हैबिट बन जाती है, आदत। हैबिट वैसे बुरी आदत को कहते हैं, लेकिन ये बुरी आदत की तरह अच्छी आदत को अपनाएं। क्या, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील अल्लाह समद। जब भी छोटा सा अमल है, जब भी दुआ करो, दुआ बना करता है ना, क्या वही गड्डी नंगदी है यार, गड्डी मेनू लब जाए जी। मैं क्या कहना चाहता हूं, मतलब बंदा फिर रहा है, चल फिर रहा है, देख रहा है, कोई गाड़ी नजर आ गई है, कोई मकान नजर आ गया, या नमाज के बाद आप दुआ कर रहे हो, आप 11 बार, 10 और 1, 11 बार हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील अल्लाह समद, दुरूद पाक पढ़ के ना पहले, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील अल्लाह समद, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील अल्लाह समद, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील अल्लाह समद। ये 11 बार पढ़ो और दुआ करके फिर 11 बार हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील अल्लाह समद। यानी दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद पाक और अल्लाह, ये हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील अल्लाह समद। इंशाअल्लाह ताला ये अमल अगर आप रोजाना करना शुरू हो गए, आपकी हर दुआ, हर हाजत अल्लाह कबूल करेगा। आजमाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वहां से देगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।